Assalamu alaikum sağlı seyirciler, haberler vakti keldi. Bugünün esas hadiselerinden hakkında bizim muhbirlerimiz tarif etti. Bugün programımızda. Bugün Devlet Şura mebusları, Akmejit rayon yol başçıları ve koy memuriyatının reberligi yerli sakinler ile Badana koyunda görüşüvler geçirdiler. Kırım'nın büdjet paraları nasıl maksadlarga masraf etildi? Bu haqda bugün Kırım Cumhuriyet Nazirler Şurasının toplaşımında söz yürsetildi. Bugün 100'den ziyade eksponatlar "Три религии, одна земля" serlevalı unikal sergide taqdim etildi. Bugün Kırım'nın Seyitler rayonunda aman 30 tonna toban yandı. Yangıncılar geçken gece bu yangını toxtattılar. Bu haqda Kırım Fevkulade Vaziyet Nazırlığının matbuat hizmeti haber etti. Yangıncılar 75 kvadrat metr meydanlıkta yangını toxtattılar. Kurtarıcılar yakın yerde yerleşken evge ateş darqaluvuna yol bermediler. Mutaxassislar kazanın sebeplerini belgileyler. Badana koyunda iş ziyareti olup geçti. Onun çerçevesinde Devlet Şura mebusları, Akmejit rayon yol başçıları ve koy memuriyatının reberligi yerli ealiyle görüşüvler geçirdiler. Hukuk muasseseleri, federal maksadlı programı obyektleri ve koy territoriyasında olgan muasseseler bakıldı. Badana koyunda içtimai cihetten emniyet taşıgan obyektler boyunca reyd geçti. Devlet Şurasının mebusları, Akmejit rayon yol başçıları ve koy memuriyatının reberleri iş ziyareti ile mekteplerini, hastahanelerini, bala bakçalarını, medeniyet evlerini ve koydaki başka obyektlerini bakıp çıktılar. Bir maksat ile hal etilmegen meselelerini çözmek. Olar Badana koyunun memuriyetinden yolga çıktılar. Vazifeler ve maksatlar paylaştırılgan iş toplaşıvı böyle oldu. Мы должны показать наши действия по решению этих проблем. Для того, чтобы человек убедился в том, что мы не уходим от проблемы, а идем на нее, значит, ищем пути решения. Birinci barılgan yer Kalabok adlı bala bakçası. O yarım asır evvel kurulgan idi. Kapital tamirge muhtaç. Şimdi anda işler alıp barıla. Olar yekinlengenden son bala bakçası 260 balanı sığdıracak. Böylelikle nöbetler tolu şekilde yok edilecek. Самая наша проблема – это асфальтирование территории детского сада. Но с депутатами делились этой проблемой? Что пообещали? Да, пообещали нам к концу ремонта сделать. Yakın yerde gimnaziya mektep yerleşi. Endi anda ketemiz. Hocalar meseleler cedvelini seslendireler. Проблемы есть, проблема с крышей, проблема с инвентарем, проблема с душевыми. У нас есть, но я надеюсь, что их будут решать. Nevbetteki obyektke yol alamız. Büyük kuruculuk. Akmejit'nin aylanma yolu. Onun dubki levatki kısmı. Obyekt 2018 sene avgust ayında eksploatatsiyaga tapşırılacak. Kuruculuk grafik boyunca geçiyor. На данном этапе ведутся земляные работы по разработке выемки и возведению насыпи. Также устройство дорожной одежды на этом участке. Badana, Botke, Karagaç, Konstantinovka ve çoğusu diğer koylar. Sabah başlanğan iş ziyareti akşam karanlığı düşkende yekünley. Meseleler çok, kemerleri tamam şu yerde çözüldü. Kurçi yani Ukrayinka koyunun sakinleri yollarını tamirlemege rica ettiler. Muzakereden son karar alındı. Yakın günlerde mında 15 maşına çakıl düşecekler. Başka meseleler hakimiyetinin çeşit seviyelerde işlenilecek. Выезжаем, смотрим те проблемы, которые есть на территории того или иного сельского поселения, выстраиваем коммуникацию между людьми и депутатским корпусом как сельского поселения района, так и республиканского уровня. Мы, прежде всего, идем на проблемы, мы не скрываем их, мы сами их ищем, и мы, находя эти проблемы, безусловно, пытаемся их решить. Это самое главное наш девиз. Yakın vakitta mebuslar Akmejit rayonun episi belediye teşkilatlarını ziyaret edecekler. Dekabrda ise becerilgen iş haqda esabat verecekler. Arzı Kasyanova, Safiya Shukurova, Ramazan Alivapov, Millet üçün. Rusiyada yasak etilgen meclis teşkilatının liderleri Ahtem Chigos ve Ilmi Umerov. Eğer isteseler Kırım'a qayta bileler. Ama Rusiyanın hukuki meydanı çerçevesinde kanun boyunca yaşamak gerekler. Bu haqda Rusiya Federatsiya Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek bildirdi. Chigos ve Umerov Kırım Tatarlarının dini yol başçısı Mirali Ablayev'nin müracaatı ile Rusiya Federatsiya Prezidenti tarafından bağışlandılar. Azat etilgen son onlar Türkiye'ye yol aldılar. Bundan son Umerov Ankara şehrinde matbuat konferensiyasında bildirdi ki biraz vakittan son Kırım'a qaytmağa tırışacak.
Чийгоз и Умеров смогут вернуться в Крым на правах помилованных президентом лиц. При этом отозванные апелляции подтверждают признание ими своей вины. В Крыму Чийгоз и Умеров по своему желанию смогут проживать как обычные законопослушные граждане. К тому же, насколько мне известно, Чийгоз один из первых получил российский паспорт в Бахчисарайском районе, заявил Руслан Бальбек. Бунен бирабер оқайт әттік меджлис лидерлері нетіже чықарып Русия қанунлары бойынша яшамақ кереклер. Бүгін Единая Россия Крым региональ бөлігінің кәтебі Владимир Константинов матбуат конференция кешірді. Корушевның мезусы саяси системаның ислеата. Региональ фирқа бөліклерінің семерлігіні юкселту фолды. Необходимо иметь мощный кадровый резерв на партийном уровне. Сейчас об этом много говорится и на общефедеральном уровне государственного устройства, и на партийном форуме «Единой России». Сейчас эта проблема, она, в общем-то, характерна для многих регионов, потому что нужно воспитывать кадры, готовить их к государственной службе. Крымның бюджет паралары насыл мақсатларға масраф етілді. Бұл вақта жұма күні Крым Жұмхурiyet Назырлер Шурасының топлашуында сөз юрсетілді. Анда Малия Назырлігінің іш нәтижелеріне шығарылды. Бұл вақта тafsiyatlар ile Nariman Tarsinova. Бу ел девамында Крым бюджетіне 35 миллиард рубле хошулды. Бөлелікнен кечкен сенеге бақанда хошулған малие 12 миллиард рублеге арты. Бұндан ғайры паралар федераль бюджеттен де айырылды. Федераль мақсадлы программа бойынша лекаларға малиелер бералды. Бу ел девамында балаб мейданчықлары құрылды. Оқуф мәсеселері яны техника ile донатылды. Хастаханелер үшін истезе маневи техника сатын алынды. Я заходила и в Бахчисарайском районе, в Джанкойском и в Ленинском районе, в школы, в детские сады. И очень радует, когда заходишь, видишь новую мебель, новые столы, интерактивные доски. То есть видно, сколько за 3 года приобретено, да, и какое все красивое, в особенности в детских садах, яркая, красивая мебель. Малия назирает ханына көре бюджетке қошылған параларының артылығы айлықлар ачық айдын, яне легализация төлөві ве бергілерге желпі төлөві иле бағылы. Малия дәресі бергі топланылмасына доғырутылған ішіні девам етежек. Вот это увеличение достигнуто, собственно говоря, за счет вот этих факторов. Резервом налоговых доходов я считаю, что являются поступления от бизнеса, который у нас находится в тени, от индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые работают в курортной отрасли и не в полном объеме уплачивают налоги, а где-то не уплачивают вообще. 2018 сенесі да Чохмалие ел хуруджилығына айырылажақ керіч трассысындан вет авридадан ғайры күчікшерлеріні бағлаған елларда тамир ішлері кечерілежек. Семашқа адлық астахазнесінің тамир ішлеріне де Малие айырылажақ. Кипу янында хурулған полиэтник меркес ақта да онутмадылар. Бұл объект хурулжилығына паралар берілежек. Nariman Tarsinova, Дмитрий Низовой, Миллет телеканал. Айпетри дағы төпесінде өз башымча құрылышлардан боштылық бойынша ішлер екінленді. Бұл ақта бүгін Крым Девлет Шурасының мебусы Евгений Кабанов хабар етті. Оның шirketi территория абаданлаштырылуы бойынша месулиетлікні өз бойынына алды. Қоруқ зона абаданлаштырылуы бойынша ішлер июльнің 27-де башланды. Бұл ерде 25 адам ве құрылжылық техниканың 20 нұсқасы чалышты. Бұл вақыт девамында вертолет мейданы ве 300 арабалық парковка тешкіл әтілді. Пиәделер зонасы тротуар, плиткасы или тошалды. Бақуф мейдан қысмен ғарыдан тәмірленді. Скемлелер ве чөплю қопқалары ерлештірілді. Бұндан ғары платоға алып келген yol капиталь шекілде тәмірленді. Ешілік сачмақ үшін күбре кетірілді. 15 000 квадрат метрлік газон сачылды. Ахмеджит, Эскишер, артиллерийская, перевальная, братская соқақларының сәкенлері канализация олмағаны себебінден мұнда қиналалар. Чоқ ұсыларда канализация ағлар елға чыға. Игорь Мерешниченко айта ки, қомшылар оны сувнен боғалар. Өзі черке сув үшін мақсус чуқур қазды. Оны бошатмақ үшін пара төлей. Она разы. Бұл елны пүсірлетмектен яқшыдыр. Пользуйся, вырый яму, приедут специально обученные люди и все это уберут после тебя. А улицу кто уберет? Машина или кечмек мұнда бір имтиандыр. Жаяв кетмек ісе енгілдігіл. Сәкінлер дефалар жакимеетке мұрачат еткенеділер. Нәтижесіз. В каждом доме выведена сюда вся канализация. Но это вот каждую дырку вот эту забить, и вот этого не будет. Зимой глыбы, машина буксует, летом пройти нельзя, вонь идет, потому что нету канализации центральной у нас. Если машина идет, не знаешь, куда спрятаться от этой машины, потому что в лужу попадает колесами, и все на тебя, это вся параша, грубо выражаясь. Везде кругом льется, и
пройти невозможно, абсолютно. Не только ж проехать, ну, с коляской, с детьми мы ходим. Дети вообще не могут даже пройтись, гулять. Я на танцы хожу и в школу. Я уже не могу, у меня по дому уже грязно становится от этой обуви. Потому что вся улица грязная, не могу я уже ходить. Мне уже как-то надо обходить, что ли. Но не могу, потому что я тороплюсь, мне приходится так обходить. Я уже не знаю, что делать. Бутон арамох йогахай. Уйге аханны yorunda onu машина бавар кечалмай yoardan юралмай бавар. Чикене бавар хорхавар юрмеге абундан мусор токелер, черкеплер аха, кенефлерин черкеплері. Чикене бава чықвар юрия азбарда. Бутун ау черкебні сасығы азбарға кірі. Канализацияның оғрашаджақлар деп инандырды матбуат конференция девамында шер мемориятының башы Игорь Лукашов. Первое, что нужно сделать, это исследование ливневок существующих, которых мы знаем. Второе, провести, нанести на карту электронно, просто в графическом виде вообще все ливневки, которые есть в городе Симферополе. Третье, сделать концепцию развития ливневок. И четвертое, скажем, математически обосновать, как она будет работать. Вот эта система, мы ее обязательно должны сделать. Вопросы качества и сохранности дорог от ливневок тоже зависят. Ахмеджит кележек вақытта денешеджек. Казан шайры яхшы мисаль, дей шайр башы. В старом городе, который сегодня толком канализации не имеет, откуда они берут воду, тоже никто не знает. То есть сегодня водоканал спросил в старом городе, где у вас такие сети идут, они точно не скажут. Вот, потом отопление, разные другие вопросы. Улицы, они вот такие все кривые, сделаны неправильно, не расширены. Это все нужно в комплексе рассматривать. Именно так мы и будем делать. 15 лет назад, начиная Казани, это уже были улочки, какие-то моменты. Сегодня это самый один из красивейших городов Российской Федерации. Там сегодня нет ни мафов каких-то, ничего. Там большие проспекты, большие общественные пространства, парки, скверы. Мое видение такое должно быть. Сәкинлерге есе тек беклемек ве шер башының ваделеріне инанмақ қала. София Шукурова, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Бу елның сонына Жебор Чоқрак микрорайонында Велуговой көнде бала бақчалары құрылып бітеджек. Бу ақта Қырым Жұмхурет милетлер ара мунасибетлер ве сүргүн етілген гражданлар ишлері бойынша Девлет комитетінің топлашымында тариф еттілер. Топлашывда капиталь құружилық қызметінен, Қырым Жұмхурет араба йоллар қызметінен, Девлет құружилық экспертизасының векелері, әмде беледие тішкілатларының құружы вели хашыркетлерінің қадимлері іштірак еттілер. Бұндан ғары федераль мақсадлы программа объектлері әмелге кечулігі айт проблемлер, меселер бақылды. Очень много, конечно, является проблемных вопросов, однако при совместном решении этих вопросов, надеюсь, что многие проблемы будут решены. Есть понимание четкое всех ресурсоснабжающих организаций, администрации. С нашей стороны было намечено о том, чтобы было налажено все-таки активное взаимодействие между всеми участниками данных мероприятий. Поэтому надеюсь, что понимание есть и все будет реализовываться. Қырым сыныржылары Украина гражданына психотроп иләжіларыны Қырымға кірсетмеге имкан бермеділер. Армянск Кечув ноқтасына Николаев шәрінден 47 яшлы Украин гражданы келді. Машинада бұлынған иләжілар, яғни аптечка бақылған вақыт Қырым гумрюкчелері буторфанол деген психотроп иләжіні таптылар. Весиқаларда Украин гражданында жоқ еді. Ясақ етілген иләж алынды ве экспертизасыға yollanıldı. Что за последнее время это далеко не первый случай выявления пограничниками бутерфанола в пунктах пропуска, в связи с чем пограничное управление настоятельно рекомендует гражданам, планирующим поездку за рубеж, внимательно изучить содержимое медицинской аптечки и исключить из нее посторонние медикаменты. Необходимо помнить, что некоторые препараты могут находиться в свободном доступе в одних странах, но ограничены законодательством к обращению на территории других государств. Дин хадимлерінің урбалары, мұқадес китаплар, кілсе ве жами шиялары, фоторесімлер ве юзден зеде экспонатлар, 3 религия одна земля серлевалы уникаль сергіде тақдим еттілді. Сергі Бақчысарай музейінің юз елығы черчвесінде кечаралды. Тәфсілатлы София Шукурованың ефасында.
Ilk sefer bir muzey meydanında birden Kırım'nın uç dini Hristiyan, İslam ve Karaimizm konfessiyalarının eşyaları takdim edildi. Bu sergi restavratorlar çok yıllar devamında becerilgen işinin neticesidir. Eksponatlarını hazırlamak için 10 yıl gerek oldu. Serginin müellifi Gulnara Osmanova o muzeyde 20 yıl çalışa. Uç konfessiyaga ait eşyalarını bir yerde toplamak gayesi çoktan peyda oldu. Ama Bahçesaray Muzeyinin 100 yıllığına bağışlanıp amelge geçirildi. Я думаю, что этот проект состоялся довольно-таки удачно, потому что, судя по отзывам сегодня, я просто рада, что мы делаем такую благородную работу. Мы сохраняем культурное наследие, которое придет будущим поколениям. İlkide muzeyde evvel hiç takdim edilmegen unikal eşyalar numayiş edildi. Eşyalarının ekseriyeti muzey fondundan alıngan, olar episi çeşit devirlerge ait. Все-таки направление нашего музея предусматривает изучение более мусульманской культуры, поэтому христианские предметы были, в общем-то, не очень востребованы за те годы существования, хотя у нас их тоже довольно много. И вот впервые на выставке представлены предметы христианского культа, католиков, православных, и это, конечно, замечательно и интересно, это сделано впервые. En kıymetli eksponatlarını muzey hadimleri belgelep olamaylar. Sergini teşkil etmekten evvel restavratorlar buyuk iş beceriler. В какой степени экспонат был разрушен и как он выглядит сейчас, это, наверное, можно сказать о христианских иконах, а не вот в этой витрине. Они были совершенно в разрушенном виде, сегодня выглядят вполне пристойно. С точки зрения самого старого экспоната на этой выставке, то это комментарий к Корану 1730 года. Тоже совершенно уникальная вещь, очень замечательная. С точки зрения, опять же, работы реставратора, я бы еще хотела отметить вот этот центральный намазлык суконный, работа над которым длилась более года. Hadimi ikonalar, haçlar, namazlıklar, muhaddes kitaplar, baş taşlar, eskiden kalgan camilerinin foto resimleri her şey mında merak doğura. Делаете очень хорошее дело, вам творческих успехов, начинаний. У нас на гербе нашей республики написано «Процветание в единстве». И данная выставка, она как раз таки отображает это процветание и отображает это единство. Мне очень понравилась эта выставка тем, что на сегодня мы очень внимательно стали относиться к культуре нашей. Направлена, во-первых, на возрождение духовности, на сохранение духовности и на развитие духовности. Хотелось бы пожелать успехов работникам музея. Выставка прекрасная. Я надеюсь, что посетители оценят ее. На мой взгляд, это блестящий, такой финальный, очень громкий, очень светлый аккорд в череде всех событий, которые были посвящены столетию. Это как раз-таки последняя из наших заявленных выставок, которая посвящена столетию Бахчисарайского музея. И я считаю, что она не только лучший проект этого года, но и лучший проект последних десятилетий. Sanat aveskерлары уникаль сергіні бір ай devamında ziyaret edebilirler. София Шукурова, Иван Евдокимов, Millet üçün. Rusiyanın Tış İşler Nazırlığı noyabr 1-de Kırım-Tatar Millet Telekanal ile beraberlikte Aknov Krım adlı teleköpür geçirilecek. Tedbir Moskvada Tış İşler Nazırlığı'nın matbuat merkezinde saat 11'de başlanacak. O yarımadadaki cemiyet siyasi vaziyetke, Kırım'ın içtimai iktisadi inkişafına ve milletler ara münasebetlerge bağışlanacak. Teleköpürde Rusya Federatsiya Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ve Kırım Cumhuriyeti'nin vice-premier nazırı Georgiy Muradov iştirak etmege planlaştırılıyor. Olar çetel jurnalistlerinin suallerine cevap verecekler. Kırım pek güçlü yel ve yağmurlarga uğraşacak. Akşam oktyabrının 29'da 31'inin sabahına kadar hava bozulacağı tahmin edilir. Yel saniyede 20 metrege kadar olabilir. Parom keçetinin işi hava ile bağlı geçecek. Bunun bağlı bekle vakıtı artması mümkün. Keriç boğazından yolcularını ve araba nakliyasını taşıgan paromlar katnavı 6-12 saatga butunley toxtatılması da mümkün. Parom keçetinin operatoru bu malumatını nazarda tutmağa rica etti. Böylelikle yanımız sonuna ayettim. Ben sizge yaxşamlar dileyim. Evlerinizge daima iyi haberler kelsin. Sağ olun.